వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తెలంగాణలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన ప్రధాని మోడీ. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో 720 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం. దుకాణాలు, సంస్థలు ఇకపై 24 గంటలు తెరిచి ఉంచేందుకు అనుమతి. ప్రధాని మోడీ పర్యటన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకుల గృహ నిర్బంధాలు. క్యాంపులపై పోలీసులు వైమానిక దాడులు చేస్తున్నారని ఆరోపించిన మావోయిస్టు పార్టీ. బట్టిగూడ, కవర్గట్ట ప్రాంతాల్లో డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్లతో మెరుపు దాడులు చేశారని ఆరోపణ. డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 11:30 బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. మోదీకి స్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్పోర్టుకు తరలివచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ప్రోటోకాల్ ప్రకారం గవర్నర్ తమిళసైతో పాటు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మరోవైపు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్, ఎంపీ అరవింద్, ఎమ్మెల్యేలు ఈటెల రఘునందన్ రావు, సిఎస్ శాంతికుమారి, డీజీపీ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ వస్తే సీఎం కేసీఆర్ మాత్రం ఈ పర్యటనలో పాల్గొనట్లేదు. సీఎం కేసీఆర్ కి కూడా పాల్గొనాలని ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కోరినా ఆయన మాత్రం దీన్ని స్వీకరించలేదు. బేగంపేటలో ప్రధాని మోదీని రిసీవ్ చేసుకోవడంలో సీఎం కేసీఆర్ గైర్హాజరయ్యారు. ఆయన బదులు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్వాగతం పలికారు. భారత ప్రధాని మోదీ తెలంగాణలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. తెలంగాణలో 11,300 కోట్ల పనులను ఆయన ప్రారంభించారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో 720 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. सहयोगी अभिषेक भी कह रहे थे अपने पीस टू कैमरा में कि ये जो ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेनें, ये देश को गति प्रदान कर रही हैं और देश को गति प्रदान करने के साथ साथ जो शक्ति है, भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर भी उभर रहा है. देश के अर्थतंत्र को भी कहीं ना कहीं गति दे रही है इस तरह की जो वंदे भारत ट्रेन है, और देश के अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को भी जोड़ने का काम वंदे भारत ट्रेन कर रही है. और जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि रेलवे का भी मानना है कि इस तरह की ट्रेनों के चलने के बाद से जो देश के कई जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी आसान हुआ है. और पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब मूव कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जहां we request Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Railway Minister, to felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu by presenting a cherial painting depicting Bathukamma festival. Cherial painting is a unique art form native to Telangana, and Bathukamma is a colorful floral festival of Telangana which has over the years become a symbol of its culture and identity. The festival has been beautifully captured in the painting. The cherial scroll painting is a unique art, unique to this state. अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं कि वे हरी झंडी दिखाकर नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करें. The Secunderabad Tirupati Vande Bharat Express is ready to take off on its inaugural run. This is a wonderful gift to the people of two Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh. This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara Swami.
हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। It's a happy moment for the people of two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. మన తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరింత వేగవంతంగా చేర్చనుంది. The two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger thanks to India's fully indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express. రాష్ట్రంలో దుకాణాలు సంస్థలు ఇకపై 24 గంటలు తెరిచి ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. తెలంగాణ దుకాణాలు సంస్థల చట్టం 1988 కింద నమోదైన సంస్థలన్నిటికీ ఇది తక్షణం అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ మేరకు కార్మిక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఐ రాణిక్ ముదిని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉద్యోగులందరికీ ఐడి కార్డులు ఇవ్వాలని, వారాంతపు సెలవులు, వారానికి 10 గంటలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, అదనపు సమయం పనిచేసినప్పుడు ఓవర్ టైం వేతనాలు ఇవ్వాలని కార్మిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం గుర్తించిన సెలవులు, పండుగ వేళల్లో పనిచేస్తే వేతనంతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయ సెలవు కల్పించాలని, మహిళా ఉద్యోగులకు భద్రతా చర్యలతో పాటు రవాణా సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. యాజమాన్యాలు, ఉద్యోగులు ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన రికార్డులు నిర్వహించడంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు రికార్డులను దాఖలు చేయాలని, పోలీస్ నిబంధనల మేరకు వ్యవహరించాలని వెల్లడించింది. 24 గంటలు దుకాణాలు, సంస్థల్ని నిర్వహించేందుకు వార్షిక ఫీజు 10,000 చెల్లించాలని సూచించింది. ప్రధాని మోదీ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు కాంగ్రెస్ నాయకులను అరెస్ట్ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకులను గృహ నిర్బంధాలు, అరెస్టులు చేశారు. యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శివసేన రెడ్డి, ఎన్ఎస్యుఐ అధ్యక్షులు బలమూరి వెంకట్, దళిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ప్రీతం, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సునీతారావు తదితరులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా, బీజాపూర్ జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతంలో పామేడ్ అడవి ప్రాంతంలోని మావోయిస్టు క్యాంపులపై పోలీసులు వైమానిక దాడులు చేస్తున్నారని మావోయిస్టు పార్టీ ఆరోపించింది. బట్టిగూడ, కవర్గట్ట, మినగట్టు, దుబ్బగట్ట ప్రాంతాల్లోని మావోయిస్టు క్యాంపులపై డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్లతో పోలీసులు మెరుపు దాడులు జరిపారన్నారు. గత నెల 25వ తేదీన అమిత్ షా బస్తర్ డివిజన్ పర్యటన అనంతరం పోలీసులు ఈ వైమానిక దాడులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఈ చట్ట వ్యతిరేక దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. వైమానిక దాడులకు పాల్పడుతూ అమాయక గిరిజనుల ప్రాణాలతో పోలీసులు చెలగాటమాడుతున్నారని మావోయిస్టు పార్టీ ఆరోపించింది. ఈ దాడులను వెంటనే ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ మావోయిస్టు పార్టీ సౌత్ సబ్ జోనల్ బ్యూరో అధికారి ప్రతినిధి సమత ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తులపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 151 ఎమ్మెల్యేలకు సీట్లు ఉంటాయని ప్రకటించే దమ్ము జగన్ రెడ్డికి ఉందా అని ప్రశ్నించారు. టీడీపీతో పొత్తుకు చాలా పార్టీలు ముందుకొస్తున్నాయని తెలిపారు. జగన్ కు ధైర్యం ఉంటే ఉద్యోగుల జీతాలు 1వ తారీఖున ఇవ్వాలన్నారు. వైసీపీకి దమ్ముంటే ఇప్పుడు ఎన్నికలకు రావాలని సవాల్ విసిరారు. ఇళ్ల స్థలాల పేరుతో కోట్లు దోచుకున్నారని, టిడ్కో ఇళ్లు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదని అన్నారు. పేదవారికి జగన్ ప్రభుత్వం గుదిబండగా తయారైందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో పేదవారు బ్రతకలేని పరిస్థితి ఉందని పత్తిపాటి పుల్లారావు పేర్కొన్నారు. నమస్కారం.
నిన్న లింగంగుంట్ల చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గం లింగంగుంట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించినట్టు కనపడతా ఉంది. ఎన్నికల క్యాంపెయిన్కి వచ్చినట్లే కనపడింది. నిన్న మాట్లాడిన స్పీచ్ కానీ ఆయన మాటలు కానీ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించినట్టు చిలకలూరుపేటలో కనపడతా ఉంది. నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. స్కాములు తప్ప స్కీములు లేవు అని. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అబద్ధాన్ని కూడా నిజం చేసేటువంటి శక్తి ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఈ దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే ఉంది. అబద్ధాన్ని అవాస్తవాన్ని నమ్మించే శక్తి సామర్థ్యుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. స్కాములు చేసేది జగన్మోహన్ రెడ్డి. స్కాములు చేసి ఇబ్బందులు పడింది ఎవరో దేశ ప్రజానికానికి తెలుసు. ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాదు, తెలుగు ప్రజలకే కాదు, యావత్ ప్రపంచానికి కూడా తెలుసు స్కాములు ఎవరు చేశారు, స్కాములు చేసి ఎన్ని కేసుల్లో ఉన్నారు, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దాని నుంచి బయటపడటానికి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలనే ఏ విధంగా ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టబడతా ఉన్నారు అనేటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి తెలియనటువంటి వారు ఎవరూ లేరు. ఆ విధంగా స్కాములు చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే మరి సిగ్గుపడాలనా? రాష్ట్ర ప్రజానీకం నవ్వుకుంటున్నారు. స్కాములకు పెట్టింది పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, స్కాములకు పుట్టినిల్లు వైకాపా. ఆ పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా ఈ 4 ఏళ్లలో చేసినటువంటి స్కాములు, చేసిన అవినీతి ఏ నియోజకవర్గంలోకి వెళ్ళినా పుంకాను కథలుగా చెప్పుకుంటున్నారు. చిలకలూరుపేట అయితే 175 నియోజకవర్గాల్లో ఫస్ట్లో ఉంటుంది, మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ జరిగినటువంటి అవినీతి, ఇక్కడ జరిగినటువంటి దోపిడీ, ఇక్కడ జరిగినటువంటి స్కాములు, ఇక్కడ జరిగినటువంటి గ్రానైట్ భూములు కొల్లగొట్టడం చూసుకుంటే 175లో చిలకలూరుపేట మంత్రి ఫస్ట్ లిస్టులో ఉంటుంది. అటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి గురించో తెలుగుదేశం పార్టీ గురించో స్కాముల గురించో మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఉన్న స్థితి నుండి మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరాలని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ చేరుతున్నాయన్నారు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలోని 7వ వార్డులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ఆయన హాజరయ్యారు. పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. 300 కోట్లతో వనపర్తి జిల్లా కేంద్రానికి ప్రత్యేకంగా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు అందజేశామని అన్నారు. వాడవాడన వీలైనన్ని ఎక్కువ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు నిర్వహించాలని నాయకులను సూచించారు. ఇన్ని జాగ్రత్తగా ఉన్నది ఒక మాట. ప్రస్తుతం మనం వనపర్తికి వస్తున్నటువంటి మంచినీళ్ళు ఏవవుతున్నాయో ఇవి జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి రామన్పాలెంకి వస్తే, రామన్పాలెం నుంచి కానపల్లిగా ఉండేటువంటి గుప్పుగట్టు కాడికి వస్తే, అక్కడి నుంచి వివిధ ట్యాంకులకు వనపర్తి కానీ గ్రామాలకు కానీ సరఫరా అయ్యేటువంటి ఒక పద్ధతి ఉంది. దీని నుంచి వచ్చేటువంటి నీళ్లు ఇటు వనపర్తి కానీ గ్రామాలకు కానీ సరిపోతలేవు. ప్రత్యేకంగా సమస్య ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎండాకాలం వచ్చేటప్పటికి, ఇప్పుడు ఈ టైం కల్లా జూరాల ప్రాజెక్టులో నీళ్లు అరగంటిపోతాయి. వానాకాలం ఎంత వరదలు కానీ 3-4 నెలలు 5-6 నెలలు వరదలు వచ్చినా సరే మనం గత 4-5 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం విపరీతమైన వర్షాలు. కృష్ణానది పొంగి పడుతుంది, కిందికి వెళ్ళిపోతాయి నీళ్ళు మొత్తం. కానీ ఎండాకాలం వచ్చే వరకు అన్ని వానలు పడ్డా కూడా ఎండాకాలం వచ్చే వరకు దూరాల ప్రాజెక్టులో నీళ్ళు అరగంటిపోతాయి. ఎందుకంటే దూరాల చిన్న ప్రాజెక్టు, దాంట్లో ఉన్న నీళ్లు ఎండాకాలం వచ్చే వరకు అరగంటిపోతాయి. అటు అలంపూర్ గద్వాలకు మంచినీళ్ళకి కావాలి, ఇటు మనకు మంచినీళ్ళకి కావాలి. మంచినీళ్ళకి అందుతలేదు. ఒక 3 ఏళ్ల కింద ఎండాకాలంలో మరీ కొద్దిగా అయిపోతే ఆ జూరాల ప్రాజెక్టులో లోపల కోపిగుంతలలో ఉండేటువంటి నీళ్లను ఆయిల్ ఇంజన్లు పెట్టి రామన్పాడు కొట్టి మళ్ళీ రామన్పాడుకి వెళ్ళి వనపర్తికి ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అయినా సరే నేను వెంబడి వెళ్ళి ఆ పనులన్నీ కూడా చేపిస్తున్నట్టు నేను మనం చేస్తున్నా. మనకు ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి. ఉన్న స్థితి కంటే మెరుగైన స్థితిలో ప్రజలు బతకాలి. అంతిమంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి చేయూత ఆయా కుటుంబాలకు ఆరాధన బట్టి, పేదరికాన్ని బట్టి, వాళ్ళు ఉన్న స్థితిని బట్టి పెన్షన్ వచ్చేవాళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది, కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చేవాళ్ళకి కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది. కానిపైతే కేసీఆర్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తారనుకోలే. నేను అనుకున్నా వచ్చి వాళ్ళ మధ్యన కూర్చొని వాళ్ళ కండువాలు కప్పి కొంచెం మాట్లాడి వెళ్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత అట్టహాసంగా ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడికి మహిళలు కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరంతా ఇక్కడ వచ్చి ముఖ్యంగా పిల్లలు వెల్కమ్ డాన్స్ చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. అమ్మాయిలు 6 చేశారు, చాలా అద్భుతంగా. అసలు అంత 2 పాటలు చేశారు వెంబడెంబడి, కొంచెం కూడా అలసిపోకుండా చాలా బాగా చేశారు. నాకు ఎంత వాళ్ళని చూస్తుంటే ఇంకా అట్లే చూస్తూ ఉండాలనిపించింది. చాలా బాగా చేసింది. మీ అందరి ఆత్మీయత, మీ అందరి ఈ సహకారం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా మాట్లాడాలని ఉంది కానీ సార్లు చూస్తే కూడా నాకు కొన్ని మాటలు రావు. వెంకటేష్ యాదవ్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ వార్డులో ఉండి బాగా. తెలంగాణ భవన్లో హోంమంత్రి తలసాని అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ ముఖ్యుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, జిల్లా అధ్యక్షులు మాగంటి గోపీనాథ్, ఇన్ఛార్జి దాసోజి శ్రవణ్, మేయర్ విజయలక్ష్మి, ఎమ్మెల్సీ ప్రభాకర్ రావు, ఎమ్మెల్యేలు ముఠా గోపాల్, కాలేరు వెంకటేష్, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ల గజ్జల నగేష్, విప్లవ్ కుమార్, రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి, డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలత, సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ ప్రసన్న, వివిధ నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు పాల్గొన్నారు. మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలతో కార్యకర్తలలో నూతనోత్సాహం కలిగిస్తోందని, ఈ నెల 25వ తేదీలుగా అన్ని డివిజన్లలోగా ఆత్మీయ సమ్మేళనాలను పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఈ నెల 14న దేశంలోని అతిపెద్ద 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరణ జరుగుతుందని, అన్ని నియోజకవర్గాల నుండి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని అన్నారు. అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు, ఇన్ఛార్జెస్, చైర్మన్లు, పార్లమెంటరీ ఇన్ఛార్జ్ అందరూ కూర్చొని ఎవరెవరు సిటీలో బాధ్యులు ఉన్నారో ఆత్మీయ సమ్మేళనను చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ సిటీలో డివిజన్ల వారిగా మా గౌరవ అధ్యక్షుల వారి ఆదేశాల మేరకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు రెగ్యులర్గా టెలికాన్ఫరెన్స్ చేయడం. రెండోది మేము అనుకున్న దానికంటే ఉత్సాహంగా క్యాడర్లో ఆ జోష్, అంటే ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనలు ఇంత దగ్గరగా. రెండోది కులంకుషంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాల విషయంలో ఇది బ్రహ్మాండంగా అన్ని కాన్ఫరెన్స్లో జరుగుతున్నాయి. మేబీ ఇంకొక 10-12 డేస్లో అన్ని కంప్లీట్ అయింది, ఇన్క్లూడింగ్ ఓల్డ్ సిటీ. న్యూ సిటీతో పాటు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం అంటే మలక్పేట కావచ్చు, చంద్రాయణగూడ, యాకత్పుర, కార్వాన్, చార్మినార్, బౌద్ధపుర, నాంపల్లి, ఇక్కడికి వస్తే అంబర్పేట కానీ, ముషిరాబాద్ కానీ, సికింద్రాబాద్, సనత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, ఖైరతాబాద్, నాంపల్లి కూడా అన్ని బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ కంటోన్మెంట్. కంటోన్మెంట్ మాత్రం ఎల్లుండి స్టార్ట్ అయింది. రిమైనింగ్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. కొన్ని కాన్ఫరెన్స్లో 3 డివిజన్లు అయినాయి, 4 అయినాయి. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఓవరాల్గా మంచి ఉత్సాహంతో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు. దొంగలు రోజు రోజుకు తెలివి మీరుతున్నారు. ప్రజల కళ్ళు గప్పి చోరీకి పాల్పడుతున్నారు. అందరూ చూస్తుండగానే విలువైన వస్తువులను ఈజీగా చాకచక్యంగా దొంగిలిస్తున్నారు. తాజాగా కరీంనగర్ పట్టణంలో ఓ దొంగ అత్యంత చాకచక్యంగా సెల్ ఫోన్ కొట్టేశాడు. బాధితుడికి కనీసం స్పర్శ కూడా లేకుండా సెల్ ఫోన్ ఎత్తుకెళ్లాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. సరదాగా కుటుంబంతో కలిసి భోజనం చేద్దామని వచ్చిన మాజీ సర్పంచ్నే చోరీగాడు బురిడి కొట్టించాడు. కళ్ళు కప్పి కన్నం వేసిపోయాడు. కరీంనగర్ బస్టాండ్ సమీపంలోని ఓ హోటల్లో బీడవంక మండలం దేశాయిపల్లికి చెందిన లక్ష్మణ్ అనే మాజీ సర్పంచ్ కుటుంబ సభ్యులతో భోజనం చేసేందుకు వచ్చాడు. కౌంటర్ వద్ద టోకెన్ తీసుకుంటుండగా పాలిథిన్ కవర్ అడ్డు పెట్టి జేబులో నుంచి దొంగ ఫోన్ కొట్టేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ ఎరగనట్లు వెళ్లిపోయాడు. సింపుల్
నేను డబ్బులు ఇచ్చాను, నేను ట్రై చేస్తున్నా. అదేమో పాడుబడిన బావిలో ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి పడిపోయిన ఘటన సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండలంలో చోటు చేసుకుంది. తీవ్ర గాయాలైన ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ ను బయటకు తీసుకురావడానికి 2 గంటలకు పైగా ప్రయత్నించారు. సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండలం ధర్మారం గ్రామంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి పాడుబడిన బావిలో పడిపోయింది. బావిని మట్టితో పూడ్చే క్రమంలో ట్రాక్టర్ బావిలో పడిపోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. డ్రైవర్ బావిలోని ట్రాక్టర్లో చిక్కుకోవడంతో గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఎస్ఎస్ శ్రీధర్ గౌడ్ గ్రామస్తుల సహకారంతో 2 గంటల పాటు శ్రమించి డ్రైవర్ దుర్గుల్ను బయటకు తీశారు. తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న దుర్గుల్ను వెంటనే 108లో సిబ్బందితో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాణాపాయం నుండి డ్రైవర్ బయటపడడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సీఎం జగన్ పని అయిపోయిందని అధికారంలో కూర్చునేందుకు లీడర్లు సిద్ధం కావాలని 60% యువతకు టికెట్లు ఇస్తే 175 సీట్లలో టీడీపీ విజయం ఖాయమని తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి కార్యకర్తలే ప్రధాన బలమని 3.5 ఏళ్ల పాటు కార్యకర్తలు కష్టపడితే ఈ నాయకులందరూ ఎక్కడికి పోయారంటూ సొంత పార్టీ నేతలకు తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి చురకలంటించారు. సీఎం జగన్ పని అయిపోయిందని అధికారంలో కూర్చోవడానికి మా నాయకులు సిద్ధం కావాలన్నారు. 40% కాదు 60% యువత టికెట్లు ఇస్తే 175 స్థానాల్లోనూ టీడీపీ విజయం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి కార్యకర్తలను కలుపుకొని వెళ్లే లీడర్లకి టికెట్లు ఇవ్వాలని, ఇదే విషయాన్ని నారా లోకేష్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తానని చెప్పారు. నా మీద 72 కేసులు పెట్టినా భయపడలేదని, అలా అని టికెట్ కోసం నేనేమీ తాపత్రయపడడం లేదన్నారు. పార్టీ కోసమే కష్టపడి పనిచేస్తానన్నారు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల యువకులు పాదయాత్రలో ఓ నాయకుడి వెంట దారిన కూడా నడవలేకపోయారని, అలాంటి వారికి టికెట్ ఎందుకంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్టీఆర్ ఏ గడియలో పార్టీ స్థాపించారో కానీ టీడీపీకి బలమైన కార్యకర్తలు ఉన్నారని కొందరు నాయకులు తోకలు కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. చంద్రబాబు ఫేస్ వాల్యూను చూసే ఓట్లు పడతాయని, మాలాంటి వాళ్ళని చూసి కాదని తెలియజేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లుంది. నాకు జరగలేదులే, ఎవరికో జరిగిందిలే, తప్పు. ఈ రాజ్యంలో ఇట్లుంది, రేపు ఒకవేళ ఇంకో రాజ్యం వచ్చా, ఇలాంటి వాడే వచ్చా, అప్పుడు ఆయనకి 2 కూతుర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు వచ్చేవాడు పాపం ఇండియాలో సెటిల్ అయిపోతే వాళ్ళు కూడా తప్పవు. ఇది ఆయన అల్లులకి, ఆయన కూతుర్లకి, వాళ్ళ మనవలకి ఏమని అనుకుంటానే వచ్చావు. ఎవరికో తగిలింది కాదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సిన విషయం, ప్రతి ఒక్క జీవి ఆలోచించాల్సిన విషయం. మీ పిల్లలు ఉంటారు, మీ మనవాళ్ళు ఉంటారు, మీ అక్కలు ఉంటారు, చెల్లెళ్ళు ఉంటారు, అందరికి ఉంటుంది. నేను అదే ఎస్పీ కూడా చెప్పిన ఒకసారి, ఎస్పీ గారు మీరు పెద్ద పదవిలో ఉన్నారు, మీ కొడుకైతే ఎస్పీ గారు, బట్ మీకైనా మంచి హోదాలో మంచి పదవిలో ఉండొచ్చు. ఈరోజు మాకు మా పిల్లల్లో జరిగిన అన్యాయం మీకు జరిగితే, రేపు మీ కొడుకు జరిగితే ఏంటి అప్పుడు ఎవరు సేవ చేస్తారు? ఏదో కొద్దిగా డీవియేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ అంటే గుడికి పోకూడదు, ఇంకో దానికి పోకూడదు. ఎవరు చెప్పారండి? సో ఈ ప్రాబ్లం నాకు కాదు, నా కొడుకు కాదు, నా మనవడికి కాదు, మీ పోలీసు వాళ్ళకు కూడా. రేపు మీ కొడుకులు పోలీస్ గారు
ఎస్ఐలు గారు, సిఐలు గారు, డిఓఎస్పీలు గారు, మీరే అంతో ఇంత సేవ్ చేసే వాళ్ళు రేపు ఇదే పరిస్థితి మీ పిల్లలకు తిట్ట ఆలోచించండి. ఇట్స్ టూ మచ్. వీడికి పోకూడదు, ఇంకోటి పోకూడదు అంటే ఆడు విధవ పొద్దున్నే పోయి వచ్చినాడు ఒకసారి ఉమ్మానండి ఎవడొద్దంటాడు. మీరు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నారా పోలీసు వాళ్ళు? ఏమంటే ఏం లేదని మమ్మల్ని ఇల్లు కూర్చోబెడతారా? జగనన్నే మా భవిష్యత్తు అనే మాట ప్రజల గుండెల్లో నుంచి వచ్చిందని చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలిజా తెలిపారు. జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో శుక్రవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే ఎలిజా మాట్లాడారు. జగనన్నే మా భవిష్యత్తు, మా నమ్మకం, నువ్వే జగన్ అనే కార్యక్రమం ఏ విధంగా జరుగుతుందో వివరించారు. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తమ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతుందన్నారు. అయినప్పటికీ కొంతమంది కావాలని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం పనితీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఇంటింటికి తిరిగి ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తూ అపోహలను తొలగించే విధంగా నూతన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు. కావున ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ యొక్క కరపత్రాన్ని మేము ప్రజల దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తున్నాం. ఎవరింటికైతే మేము వెళుతున్నామో వారికి ఇష్టమైతే మేము ఇది వారి ఇంటి మీద అతికించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ రోజు నుండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి జగనన్నే మా భవిష్యత్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులందరూ, కార్యకర్తలందరూ, అభిమానులందరూ ప్రజలతో మమేకమయ్యే దానికోసం సచివాలయ కన్వీనర్స్, గృహ సారథులను తీసుకుని వారితో కలిపి ప్రతి ఇంటికి కూడా మేము వెళుతూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కన్వీనర్లు, గృహ సారథులు వారు 7 లక్షల మంది, వారితో పాటుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు కూడా వెళుతూ ఉంటారు. ఒకేసారి ఇన్ని లక్షల మంది ప్రతి ఇంటిని దర్శించి వారితో మాట్లాడారు. గత ప్రభుత్వానికి మా ప్రభుత్వానికి ఉన్న తేడాని ప్రజలకి వివరించబోతాం. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా రాజకీయాల్లో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తూ మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఇచ్చిన హామీల్ని 100% అమలు చేయటం కేవలం మన దేశంలోనే కాదు, మరి ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడా లేదన్న విషయాన్ని మేము ఈ రోజు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాం. పరిపాలనని ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ ప్రతి గ్రామంలోనూ పరిపాలనని ఉంచారు. ఈ విషయాల్ని అన్ని కూడా మేము ప్రజలకు వివరిస్తాం. ఇలాగా పరిపాలనలో అనేక రకాలైనటువంటి పెను మార్పులు తీసుకుని వచ్చి ప్రజల యొక్క మన్నన ఇది ఈ జగనన్నే మా భవిష్యత్తు లేదా నువ్వే మా నమ్మకం జగనన్న అనేది మేం చెప్పే మాట కాదు, అది మేమంటున్న మాట కాదు, అది ప్రజల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి మాట. ప్రజలు ఈ రోజున అంటా ఉన్నారు, అది ప్రజల యొక్క గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మా ప్రభుత్వంలో మీకు మేలు జరిగిందంటేనే, మా ప్రభుత్వంలో మీకు మంచి జరిగిందంటేనే మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఈ విషయం మరి ప్రజలందరికీ కూడా మరి ఈ రోజు నుంచి 14 రోజుల పాటు 7వ తారీఖు నుంచి ఈ నెల 20వ తారీఖు వరకు మేము ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతా ఉన్నాము. ప్రతి ఇంటికి మరి జగనన్న సైనికులుగా మేమందరం కూడా మరి ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఒకేసారి ఒక మెగా క్యాంపెయిన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా, ఈ మీడియా ద్వారా నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మేము ఈ రోజు నుంచి 14 రోజుల పాటు మీ ఇళ్లకు వస్తాము. మీ ఇళ్లకు వచ్చి మరి మిమ్మల్ని మేము అడుగుతాము. మీరు స్వచ్ఛందంగా మీకు నిజంగా మీరు మేలు జరిగిందంటే మేలు జరిగిందని చెప్పండి. మీ యొక్క స్పష్టమైనటువంటి ఒపీనియన్ ని, మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని మాకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి ప్రజలందరికీ కూడా మీ ద్వారా మనం చేస్తాం. ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన ప్రధాని మోడీ. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో 720 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం. దుకాణాలు, సంస్థలు ఇకపై 24 గంటలు తెరిచి ఉంచేందుకు అనుమతి. ప్రధాని మోడీ పర్యటన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకుల గృహ నిర్బంధాలు. క్యాంపులపై పోలీసులు వైమానిక దాడులు చేస్తున్నారని ఆరోపించిన మావోయిస్టు పార్టీ. బట్టిగూడ, కవర్గట్ట ప్రాంతాల్లో డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్లతో మెరుపు దాడులు చేశారని ఆరోపణ. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.